ਲਈ खड़े हो जाते हाँ और सब कर लेते हाँ। अफसिया दा खत ओदा 6 अध्याय ओदी 12 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ज्यादातर मेरी गल करन दा जो मजमून है वो इसे ही मैसेज दे विचों आ कि साडे युग दे नबी ने प्रचारिया है मुकाबला, कॉन्टेस्ट। हालेलुया हालेलुया। साडा आज दा विषय की आ मुकाबला। आपां इहदे उत्ते थोड़ी देर दे लई जाणांगे कि असल च की हुंदा मुकाबला और किद्दां जित्तिया जांदा आ। साडा मुकाबला किदे नाल आ? किदे आमीन कह सकदे आ? आमीन हालेलुया हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੀਆ ਦਾ ਖਤ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ। हालेलुया हालेलुया। लिखा है क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं। मिल गया सब नु? आमीन हालेलुया हालेलुया। लिखा साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं सगों हुकूमतां, अख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजा अते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है जो स्वर्गी थावां विच वसदे हन, जो स्वर्गी थावां विच हन। हालेलुया हालेलुया। आओ सब सिर झुकाते हां, अखां बंद करते हां। महान स्वर्गी पिता यीशु नासरी प्रभु तो अपनी कृपा दे विच कितना धनी है। भावे कि प्रभु ਅਸੀਂ कई बार तेरे वचनां तो परोखे भी जाते हैं प्रभु, पर तेरा महान प्यार ਸਾਨੂੰ फिर तो प्रभु तेरी कृपा दे विच ले आंदा है प्रभु, क्योंकि तू फिर तो ਸਾਡੇ ਤੇ कृपा 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 ही दे रहा है प्रभु। प्रेमी के प्रभु मेरी बेनती है कि इस जगह ते किन्ने भैन भरा जद के किन्ना गर्मी दा मौसम आ और तां भी प्रभु साडे कोल इस जगह ते बैठण दी किन्नी तंगी आ, भीड़ आ प्रभु। और याद होंदा प्रभु कि उन्हां संगतियां दे बारे प्रभु जद भाई ब्रैनम इस जगह ते संगतियां कर रहा सी इस धरती ते प्रभु, और ओदी संगति दे विच भी ज्यादातर लोग कहंदा बड़े तंग हो के बैठदे सन। कई बार उन्हां दे बैठण दे लई जगह नहीं सी हुंदी और भाई इस गल दे लई बड़ी माफी मंगदा सी, बड़ा चिंतित सी प्रभु। पर तां भी प्रभु तेरा मसा उन्हां लोकां नूं अपने कंट्रोल च ले लैंदा सी प्रभु। भावें लोग रेडियो दे द्वारा सुन रहे हुंदे सी, भावें लोग किसी भी तरीके दे नाल उन्हां नूं तंग हो के बैठना पैंदा प्रभु। पर याद हुंदा तेरा महान वचन जद तू इस धरती ते सै और कहंदा सै कि खुला आ दरवाजा पर एक वो भीड़ा आ जिहदे विच वड़न दा तुसीं वड्डा यतन करो प्रभु। वो तंग है रास्ता प्रभु। मेहरबान प्रभु होण दे कि असीं सब इस विश्वास दे विच दृढ़ इरादे दे नाल खड़े रह सकीए प्रभु, कि भावें सानूं जिन्ना भी मौकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मौसमां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हालातां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ गुजरना पवे, पर प्रभु असीं तेरे ਲਈ दृढ़ खड़े होना चाहुंदे हां। उन्हां लोकां दे वांग नहीं जिन्हां नूं खुला रास्ता ज़्यादा वधिया लगदा है, सुखाला बैठना ज़्यादा वधिया लगदा है प्रभु। प्रभु तू साडे सबना ते किरपा कर और अज दा वचन सानूं सबना नूं समझण दी तौफीक बख्श। धन्यवाद। भावें कि प्रभु साडे कोल किन्नी समझ है ना ज्ञान नहीं आ ते असीं तेरे वचन दा संपूर्ण व्याख्यान कर सकीए प्रभु, पर तू जानदा है कि साडी समझ किन्ने क जोगी है प्रभु, कित्थों तक प्रभु असीं इस चीज़ां नूं समझ सकदे हां प्रभु। तू साडे मुताबिक अज इस जगह ते अपने वचन नूं प्रगट कर और अपने होम दा साडे सबना दे हिरदे सबूत बख्श। साडे नाल गलबात कर, साडे सवालां दे जवाब दे, साडे उलझदियां जिहड़ियां कामनावां सोचां हन प्रभु तू ना सबना दे विच सहायक होके साबित हो। किरपा कर यीशु मसीह दे नाम च। सब आदर से बैठ सकते हैं प्रभु, आप सब को बहुत बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया।
ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਈ? ਕਿ ਬੱਸ ਬੁਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਦ ਆਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੰਚੁਅਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਚੁਅਲ ਬਣਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ। ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਵਿਸ਼ਾ? ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝੁੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਝੁੰਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਮਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝੁੰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਅੱਗ ਚ। ਉਹ ਝੁੰਡ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ
कि असी अज दे किस मुकाबले के दरम्यान काम कर रहे हैं। मैं सोचता हाँ कि अज भी कलीसिया उस वड्डे मुकाबले दे विच लड़ रही है। हालेलुया। एक कलीसिया अते शैतान दे विचाले चल रहा मुकाबला है। ये उन्हें दुष्ट आत्मा दे विचाले चल रहा मुकाबला है, ਜਿਹੜੀਆਂ दिन पर ਜਦੋਂ मैं बहुत बार ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ऐदा दा जिहड़ा माहौल आ सदा साडे इर्द गिर्द बनया रहिंदा आ। ढेरां बीमारियां जिहड़ियां आ ओह साडे इर्द गिर्द हैगियां आ, जिहड़ियां नज़र नहीं आउंदियां, ओह पर किसी ना किसी तरीके दे नाल ओह साडे अंदर चलियां जांदियां आ, दस्त दे जरिए जां होर वख-वख चीज़ां दे जरिए। हालेलुया। किन्हां नूं पता है इस गल्लां बारे? आमीन आमीन। प्रभु आप सब नूं बहुत बरकत देवे। पर मैं उस मुकाबले दी गल कर रहा हां जिहड़ा अज कलीसिया ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। सामना करना इनका सामना करना। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? आमीन। मुकाबला करना कि जे वो इधर नूं तक रहा है तो मैं उन्होंने इधर नूं तकना है। हालेलुया। और ये युगां सालां तो कलीसिया लोकां भैणां भरावां दे दरम्यान और शैतान दे दरम्यान युगां तो चल रही ये रस्सी खिंचण दी खेड आ। हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? आमीन। हौली हौली किस तरीके दे नाल इस वचन च अगे चलदे हां। बहुत वधिया गल्लां आ, तुहाडी समझ आउण वालीआं आ। प्रभु आप सब नूं बहुत बरकत देवे। आमीन। ये अनेकां सालां तो शैतान और कलीसिया दे दरमियान चल रही लड़ाई आ। हालेलुया। ये लड़ाई दी शुरुआत जां मुकाबले दी शुरुआत उदों होई जदों शैतान उस स्वर्ग दे विच हरा दिता गया। हालेलुया। और ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, उस अग दे विच किसी ना किसी तरीके दे नाल इहनूं खिंच के की कर लेना आ? सट लेना आ जां डेग देना आ। हालेलुया। हुण साडे कोल ऐदां दी किहड़ी चीज आ जिस दे द्वारा असीं शैतान दे उत्ते जां ओहदियां कामनावां दे द्वारा ओहदे कामनावां दे उत्ते जां किसी तरीके दे नाल ओहदे सारे
ਅਗਨਬਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਆ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਜੇਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਸਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ 8 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖਿੱਚਮ ਖਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨੋਗਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਆਹੀ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੁਛ ਕਿਹਾ टाइम लग ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਛੁੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਰਚ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਕਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਕ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਕਸਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਕਸਰ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਕਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੱਕ ਭਰਦਾ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਲੱਭੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ
10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆਮੀਨ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਗਨਬਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭਾਵ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ? ਇੱਕ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਓਨੀ ਸਾਮਰਥ ਓਨੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਡੰਡ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਡੇਲੀ ਆਪਦਾ ਸਾਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਕਸ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੂੰ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਭੈਣਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਭਿਆਸ ਆ।
Amen. डेली अगर ਅਸੀਂ बचन पढ़ते सुनते मानते हैं किन्हां गल समझाई Amen. सुनना पढ़ना इन्ना ही काफी नहीं है ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ Hallelujah. ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸ਼ਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਸ ਚਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੋ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਆ और ज्यादातर ये चीज मैं कैथलिक च देखी आ बाइबल बारे कुछ नहीं पता उन्होंने कदे पुछ के देखो है वो मसीह है और मसीह केड़े खानदानी मसीह है पर बाइबल बारे कुछ नहीं पता उन्होंने कि अब्राहम कौन है या फलाना फलाना कौन है या फलाना फलाना कौन है कुछ नहीं पता उन्होंने ये पता है कि बस 25 दिसंबर आ जाना है उथे नाच गाना हो जाना है फिर ईस्टर आ जाना है गुड फ्राइडे आ जाना है इन्हां चीज़ां बारे फुल नॉलेज है उन्होंने की तैयारियां करनियां है किद्दां चरनी बनाउणी है किद्दां सारे लाने सब चीज़ां सिखाई है पर बाइबल जिद्दां उन्हां तो छुपाई हुई है ये सच है मैं ज्यादातर कैथलिक दे लोकां नूं जानदा है हालेलुया हालेलुया ਭੈਣ ਜੀ ਭਰਾਓ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ याद रखो परमेश्वर वचन के द्वारा शैतान ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हमने ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ वचन ही बनते जाते हैं हालेलुया फिर साडे कोल जिद्दां दा मर्जी विरोधी आ जाए जिद्दां दा मर्जी वचन दे उत्ते तर्क करन वाला आ जाए कि नहीं वचन ऐदा नहीं ऐदा बोलदा है जिद्दां दी मर्जी कोई झूठी शिक्षा आ जाए सानू अगर सच्चे वचन दा पता है ते कोई सानू गुमराह नहीं कर सकदा कोई साडे विश्वास नू ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਆਮੀਨ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਆ केवल इन्हां रोटियां दे नाल नहीं जोदा रहंदा बल्कि हरेक उस वचन दे जेड़ा परमेश्वर दे मुख चों निकलदा है हालेलुया साडे प्राण सानू एकमात्र ही एक जबरदस्ती हथियार दिता गया है शैतान दे नाल युद्ध करन दे लई जो सिर्फ तो सिर्फ वचन है परमेश्वर ने जिस जगह ते शैतान नु हराया वचन ही सीगा हालेलुया और शैतान नु हराउण दे लई आज सारे को वचन होना बड़ा जरूरी है वचन तो बिना कोई गल नहीं बननी
प्रार्थनावां भी थोथियां आ, साडे दान दसवंध भी थोथे आ, अगर साडे कोल संपूर्ण वचन ही नहीं गा। अगर कोई भैन भरा पवित्र आत्मा दे प्रगट होण दा अपनी जिंदगी च दावा करदा है ते फिर आओ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? मैं भैणों ते भराओ, मैं तैनूं नहीं जाना चाहुंदा, तू सब ध्यान करियो। अज बहुत ऐदां दे प्रॉफिट, बहुत ऐदां दे सूरबीर योधे सानूं देखण नूं मिलदे आ सोशल मीडिया दे उत्ते। वो बड़ियां पेशवानियां कर रहे आ, सब कुछ कर रहे आ, पर आओ चेक करो कि समय दे संदेश दे नाल लैस हैगे आ। उन्हें को समय दे संदेश दा हथियार हैगा आ। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? उस तो बिना शैतान को हराया नहीं जा सकता। उस तो बिना अगर कोई कह रहा है कि शैतान हारिया जा रहा है तो गल झूठ है। वो सिर्फ ऐदा दे डॉक्टर जरूर हो सकते हैं कि जेड़े चल भी बुखार आ ते चलो करेले करूले पी लिया कर या आ कुछ कर लिया कर, वो देसी नुस्खे दस सकते हैं, पर बीमारी का हल लभण दे लई असली कोर्स करना ही पैना है। हालेलुया। असली प्रमाण पत्र उन्हां नूं लेना ही पैना है। हालेलुया। असली जगह ते होना ही पैना है। जेकर असली काम करना है तो असली परमेश्वर की भक्ति ओदे जिउंदे वचन दे द्वारा ही कीती जा सकदी है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। हालेलुया। समझ आ रही है? आप सब को बहुत बरकत है। याद रखो, अगर पहला मुकाबला इस धरती दे उत्ते अगर कीता गया शैतान दे नाल, उदों भी अगर सब तो शक्तिशाली अगर कोई हथियार दिता गया तो वचन नहीं सीगा। तो पता किथे कीता गया? आदम दे बाग च। आप धरती की गल कर रहे हैं। धरती के ऊपर अगर शैतान दे नाल कोई मुकाबला किया गया तो वचन ही सीगा जो अदन दे बाग दे विच विरोधी दा सामना करन दे लई बहुत शक्तिशाली हथियार सीगा। और ए ऐदा दी चीज सी कि जिस तो उत्तम कोई भी होर हथियार नहीं सीगा। हालेलुया। वचन ही सीगा जिस दे अंदर वो सुरक्षित सीगे। वचन ही सीगा जिस दे द्वारा शैतान उन्हां नूं कदे भी हरा नहीं सी सकदा। पर याद रखो, दुश्मन भी उसे ही वचन दा अध्ययन करता है। किन्हां नूं गल समझ आई? आमीन। जे आपां बड़े वधिया गल्लां कर रहे हैं ना कि बक्सर उन्हां चीज़ां दा अध्ययन करता है, सानू भी चाहिदा है कि शैतान दे बारे अध्ययन करना चाहिदा है। ओदियां सारियां ओदे सारे प्रोग्राम, ओदे सारी शक्ति दे बारे जानना चाहिदा है। ते फिर शैतान भी ऐना कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी साडे बारे ध्यान करता है। वो भी साडे कमजोर पक्खां दे उत्ते पूरी नॉलेज इकट्ठी करता है कि केड़ा रिश्तेदार, केड़ा भैन भरा इहनूं वचन तो गुमराह कर सकदा है, किदी ये ज्यादा मनदा आ, किने ब्याह दे विच जाके इहने पीड़ी ही पीड़ी आ। किन्हां गल समझ आ गई? आमीन। वो भी सानू हर जगह ते लिया के देखदा है जिथे साडी कमजोरी आ, जिथे असीं वचन दे उत्ते बिल्कुल अपने आप दे विच ढिले पै जांदे आ। सच किन्हां गल समझ आई? आमीन। कुछ साडे ऐदां दे रिश्तेदार, साडे भैन भरा उन्हां नूं बीमारी च पा दिंदा है। ऐथों तक टैक्स दे मार दिते जांदे हो भैन भरा साडे विश्वास तो सानू देखण दे लई। सच है कि साडे मनां च इह गल आवे कि साडी दुआ ही नहीं सुणदा। परमेश्वर साडा होवे, असीं इहदे भगत होइए, इहदे वफादार, ते साडी सुणदा ही नहींगा।
शैतान भी साडे बारे और पूरी नॉलेज इकट्ठी करता है। आमीन किन्ने गल समझ आई? आमीन तुहानू पता जदों हवा दे सामने गया ते पूरी नॉलेज इकट्ठी करके गया। Amen. वो एवें नहीं गया कि हाँ संगति च की प्रचार हो रहा है। वो प्रचार ने पूरा सुनिया जिहड़ा परमेश्वर ने आदम ते हवा नू सुनाया है। आमीन किन्ने गल समझ आई? आमीन। वो प्रचार की सीगा? हालेलुया। हालेलुया किन्ने गल्लां सुन के वधिया लग रहा है। आमीन खुदा सब नू बहुत बरकत दे। आमीन हालेलुया। हालेलुया पर देखो शैतान भी उसे ही वचन दा पूरी बरीकी दे नाल अध्ययन करदा है। उस वचन दा ਜਿਹੜਾ युद्ध ਦੀਆਂ योजनावां ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਆ, ਆਮੀਨ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਗਰਜਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇਪਨ ਦਾ ਗੁਣ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਮੀਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਉਹ ਸਦਾ ਬੁੱਗ ਦੇ ਸ਼ੀਦ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ? ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਵਾ ਨੇ ਕੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸੰਗ ਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੀਨ
क्योंकि जिस दिन तुसी इस तो खाओगे तुसी जरूर मरोगे। परमेश्वर ने ऐसा क्या, हवा ने किदा क्या, परमेश्वर ने ऐसा क्या आया कि जिस दिन उन्हें कहा कि तुसी विचकार दे बूटे तो नहीं खाना, ना ही इसनु हाथ लाना है। इदा क्या ना वो हवा ने, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने होर क्या, हवा ने होर क्या, हुण शैतान ने अगो ये नहीं किया कि ना 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 इत्थे कि तू गलत बोल गई, असल चैदा दा परमेश्वर ने नहीं किया। किन्हां नूं याद है? आओ ਅਸੀਂ थोड़ा बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। उत्पत्ति ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। दो अध्याय की 16 आयत इस जगह ते परमेश्वर आख रहा है, ता यहोवा परमेश्वर ने आदमी नूं आग्या दित्ती कि बाग दे हर वृक्ष तो तू निसंग खाए, पर भले ते बुरे दी सियाण दे वृक्ष तो ना खाए, क्यों जो जिस दिन तू उस तो खाए तू जरूर मरेगा। हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आई? आमीन। ये गल सी जिहड़ी परमेश्वर ने आखी। तीवी ने सप नूं आख्या 3 दी 2 कि बाग दे वृक्षां दे फलां तो असीं खांदे आ, पर जेड़ा बाग वृक्ष बाग दे विचकार है ओदे फल तो परमेश्वर ने आख्या तुसीं ना खाओ ना ओनू हाथ लाओ। परमेश्वर ने ऐसा नहीं सी क्या, अजिहा ना होवे कि तुसीं मर जाओ, अजिहा ना होवे। ये तो गल आखी नहीं, उन्हें क्या जरूर मरोगे। किन्हां नूं गल समझ आई? आमीन। और शैतान ने तो की आख्या, ने नहीं कहा कि नहीं तू इत्थे एक वचन दी थोड़ी जी खराबी कर गई, इदा नहीं सी आख्या, सच ऐदा क्या सी, पर उन्हें क्या आख्या, पर सप ने तीवी नूं आख्या तुसीं कदे ना मरोगे। बस उहदे लई इन्ना ही काफी सीगा, शैतान दे लई इन्ना ही कहना काफी सीगा कि तुसीं कदे नहीं मरोगे। किन्हां नूं गल समझ आ रही? परमेश्वर ने क्या आख्या सीगा, तुसीं जरूर मरोगे, जिस दिन तुसीं खाओगे जरूर मरोगे। शैतान की कह रहा है तुसीं नहीं मरोगे। और किहदी मन्नी है? परमेश्वर कह रहा है कि तुसीं मर जाओगे, शैतान कह रहा है तुसीं नहीं मरोगे। आज भी ऐसा ही हुंदा है, अज भी आही दोष आ जिहड़े वचन उत्ते लाने अच्छे तरीके नाल जानदा है, वो वचन दे सामने सानू खिलारदा आ और वचन उत्ते सानू शक करवाउणा, तर्क वितर्क करवाउणा, भाव वचन दी आलोचना करवाउणा, सानू एक ऐदा दा बंदा बना दिंदा है, एक ऐदा दा विश्वासी कि असीं वचन दे उत्ते आलोचना करिए, ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਨਾ ਕਿ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ कदे ऐदा दा नहीं हुंदा, वो कदे गल कह के मुकरदा नहीं आ। इंसान ही आ जिहड़े मुकर जांदे अपने वायदे तो, अपनी गल्लां करके कह दिंदे जुबान स्लिप कर गई सी, सॉरी। जुबान अंग्रेजी दा वर्ड आ, जुबान मेरी की कर गई सी, पंजाबी च की तिलक गई सी, फिसल गई है ना। इंसानां दी ज़बानां फिसलदियां आ, पर वचन बयान करता है यीशु मसीह अज कल ते युगो युग हो जाएगा। वो कदे नहीं बदलदा, वो जो बोल देंदा है वो पहला ते आखिरी कोई आ, वो कदे बदलदा नहीं आ। पहला मैं थोड़ा कह बैठा ऐदा करके सॉरी, असल च मैं ऐदा कहना सी, ओनू ऐदा कहण दी लोड़ नहीं पैंदी।
Amen. क्योंकि वो आद ते अंत आ, Amen. वो पहला ते पिछला आ। Amen. क्या जाएगी सबों को जो ही है वो सब तो जानता है। Amen. उन्हें ऐसा दी लोड़ नहीं पैंदी। वो ना बदलने वाला परमेश्वर अपने नाल ना बदलने वाले तरीके नाल ही काम करता है। शैतान की कहता है तुसी नहीं मरोगे। Amen. ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਵੇਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਰਚ ਅੱਜ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਹੈਨਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਂਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਉਹ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮੀਨ फिर आओ शैतान का सामना करिए और सामना कितना कितना जाना जिदा मैं पहला भी आख्या है ओदे सामने होने का मतलब है कि शैतान अगर कहता है कि भैन तू चंगी नहीं हो सकती तू कदे एक चंगा विश्वासी नहीं बन सकता किन्हां नूं गल समझ आ रही है आमीन फिर आओ शैतान नूं आखिए की भला मैं सचमुच नहीं बन सकता मैं कदे आपकी पुरानियां आदतां नहीं छड़ सकदा किन्हां नूं गल समझा रही इदां कहण दी लोड़ है शैतान नूं हालेलुया ठीक है ये भला मैं चंगा विश्वासी बन सकदा हां मैं समय सिर ऐतवार आ सकदा हां हालेलुया और अगर कोई भैन भरा कहे कि आज तां मेरे ही तवे लाते जी ਅੱਜ ਆ ਅਸਲ ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਢੋਲਕ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਪਈ और मैं उस झिड़क का कोई गलत अर्थ नहीं कढ़िया भावें कि मैं चंगा विश्वासी नहीं भी सीगा सच हैगा पर मैं उस झिड़क का कोई भी गलत अर्थ नहीं कढ़िया डैडी ने मेरे दिमाग च पा दिता कि पवित्र आत्मा की निगाह तेरे ते आ एक वो जगह से होर किसी नूं नहीं लभ्या गया जो एक मसा दे नाल एक भाई पवित्र आत्मा की गवाही नाल बोल रहा है पर उन्हें ओदे ते निगाह लेके आंदी जिदे उत्ते पवित्र आत्मा दी निगाह आ हालेलुया हालेलुया जी हुण भाभी जी तो अगर कहे मैनू क्यों पूछा बाकी क्यों नहीं पूछा है ना ये गल इदां ही आ किन्हां नूं ये गल समझ आई हालेलुया हालेलुया भैण दे भराओ शैतान ने उस बचन नूं ओदे सामने इस कदर झूठा साबित कर दिता हवा ने ओदी गल बड़ी जल्दी मान लई हवा ने ओही चीजा करनियां शुरू कर दित्तियां कि हां हो सकदा है कि ਅਸੀਂ नहीं मरांगे और उन्हें कहा कि तेनू होर भी जानन दी लोड़ आ हाले तक भी तेरे कोल पूरा ज्ञान नहीं आ कि ज्ञान दे बड़े भुखे आ उन्हां नूं बहुत बड़ियां बड़ियां गल्लां चाहिदियां गहरियां गल्लां चाहिदियां पर उन्हां नूं साधारण जीवन बेसिक ही नहीं पता किन्हां गल समझाई आमीन कई भैन भरा बहुत बच्चों दे विचों गहरियां गहरियां गल्लां सुननियां पसंद करदे आ करनियां पसंद करदे आ पर मेरे दसन दा कहण दा मतलब आ कि शैतान भी इस जगह ते ऐदां दा ही एक तर्क लेके आया कि तेनू होर जानन दी लोड़ आ परमेश्वर दे वचन दे बारे तेनू होर समझण दी जरूरत आ तेरियां बंद अखां खुल सकदियां आ देख तू नबी बन सकदा आ तू पास्टर हो सकता है तेरे को आ गिफ्ट आ सकते हैं तू ऐसा दा कर सकता है सब चीजा
पर भैणों ते भराओ सब चीज़ां हैगियां आ, कोई भी एक गलत गल नहीं है जो शैतान कर रहा है, ये सच है। पर कहता तुसी नहीं मरोगे, पर परमेश्वर कहता तुसी मरोगे। हवा भी थोड़ा होर जानने की कोशिश कर रही थी, पर अज तक पूरी सृष्टि मौत की गुलाम है। अज तक उस वचन उत्ते बेप्रतीति दे करके, उस वचन उत्ते तर्क वितर्क दे करके, उस वचन दे सामने उस वचन दे जो हथियार बख्शा गया है शैतान दे नाल लड़न दे लई, उस वचन नूं छड्ड के जदों नहदे उहदे नाल लड़ना शुरू कीता, अज तक इंसानियत नूं मरना पै रहा है। अज तक एक मनुख जाति मौत दी गुलाम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा सीगा कि जिस दिन तुसी इस तो खाओगे तुसी जरूर मरोगे। परमेश्वर दा वचन कदे झूठा नहीं है, उसनूं कदे झुठलाया नहीं जा सकदा। हालेलुया। हालेलुया। वो सच्चा ते संपूर्ण सिद्ध कीता है वचन है। हालेलुया। लेकिन शर्म दी गल है कि हवा ने वचन दी गल नहीं मन्नी, शैतान दी उन्हें दुष्ट आत्मा की गल मान ली। अज भी यही प्रॉब्लम कलीसिया दे नाल है। जदों भी वो मुकाबले दे विच उतरदी आ, ओदा सामना शैतान दे नाल कीता जांदा आ, दुष्ट आत्मा दे नाल हुंदा आ। वो जल्दी देनी उन्होंने फैशन की गल बड़ी छेती समझ आ जाती है। कितना गल समझाई? कोई भैन माफ करना अगर मैं इदां दी कोई गल कर रहा हां, किसी दे उत्ते उदां नहीं ला के नहीं कर रहा। कोई भैन कहेगी कि कोई भाई कहेगा मैं तो अनपढ़ हां, ए तो 500 का नोट दे के कलो को उत्थे दुकान तो आ कुछ लैण नहीं, 1-1 रुपये दे हिसाब बना के लैणगे। हाले वो किने वो गल बड़ी छेती समझ आ जाती उन्हां दी। होर दिनां भी गल्लां बड़ियां आ, वचन अगले हफ्ते भुल जाता है, पर किसी ने गल कर दी होवे किसी के मुंह ते जो फलानी भैन था ना एवें दी आ, वो 20 साल बाद भी चेते रखूगी गल कि फलानी जगह ते एदे मुंह ते इन्हें मैनू एवें दी आख्या। वो नहीं भुलनी, क्यों भला? वो अंदर तक चली गई, वचन अंदर तक नहीं जा रहे। आही प्रॉब्लम है। शैतान जदों भी साडे नाल मुकाबला कर रहा है वो हरा दिंदा है। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਮਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਆ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘੈਂਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਪਾਸ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਨਾ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਭਲਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਦੁਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰੀ ਚ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਵਾ ਨੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸਾਂ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਇੱਕ थाली तक खाता है ना। सारी जनजाति मौत दी गुलाम हो गई। पर याद रखो, ये गल इतिहास दी आ, ये गल बड़ी पुरानी आ जिहड़ी मैं दसी आ। अज साडे कोल एक बेशकीमती हथियार आ, अज साडे कोल ओदा लहू आ। हालेलुया। अज साडे कोल प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा बहाया बेशकीमती लहू आ, जो साडे लई, साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਇੱਕ ਕਵਚ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮਨ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਵੇਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਚ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਰਫਤ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ, ਬੰਬਈ ਚ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ 17-18 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਪੰਡਤ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 1952 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੋਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਘਰਾਣੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, मैं क्या भी प्रभु इस जगह से अन्ना आया, और अगर तेरी कृपा होए ते अन्ना ठीक हो सकता है। कहते मैं तो प्रार्थना कर रहा सी और एक मैंने दर्शन होया कि इस अन्ने नूं अखां मिल जाण वालियां। ये अन्ना वधिया अखां दे जिद्दां साडीआं मेरियां तुहाडीआं अखां आ, उस उन्हां अखां दे वांग वो देख पा रहा है। कहंदा मैं जिद्दां ही आमीन आख्या, मैं उस अन्ने दे बारे दसना शुरू कर दिता। मैं दसना शुरू किया कि एदी पत्नी आ, एदे 2 बच्चे आ, एदे 2 मुंडे आ, एक 7 साल दा आ, एक 9 साल दा आ। किन्हां नूं गल समझ आ रही है? आमीन। कहंदा मैं दसना शुरू कर दिता कि अज तो 20 साल पहला ए सूरज देवते दी भगती करदा सीगा और घंटों बहुत समां ए सूरज नूं देखदा रहिंदा सीगा, जिस दे करके एदियां अखां खराब हो गईयां आ, क्योंकि ये रचना की भक्ति कर रहा सीगा। क्योंकि सूरज एक रचना है, वो क्रिएशन है।
ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਆ, ਕਈਆਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਚਨਹਾਰ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਰੱਬ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਆਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 50 60 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ 12 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਰਚ 5-6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ 5-6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ 76 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 79-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5-6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਸੀਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਊ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਓ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂ ਵਚਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਆ। ਪਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਬੇਟੀ ਹੋ, ਪਤਨੀ ਹੋ, ਪਤੀ ਹੋ, ਦਾਦੇ ਹੋ, ਦਾਦੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਚੱਕੀਏ, ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਚੱਕੀਏ, ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਖਤਮ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਨੂਹ ਨਬੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦਾਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਢਾਲ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੁਸਤ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਿਸੂ
महान स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, जब तू उस युद्ध का शक्तिशाली विजेता है प्रभु, और चाहते प्रभु क्या दे बच्चन दे दोबारा जब प्रभु तू सारिया पिछा नु थपथपाया है, क्या है कि तोड़ा दिल मल ना घबरावे, कुछ मैं तोड़े अंगसन हां, सगों तोड़े विच हां, मेहरबान प्रभु, तू कितना दयावान और भला परमेश्वर है प्रभु, जो सानू अपने वचन दी उस शक्तिशाली शक्ति दे नाल लैस करता है प्रभु, जो सानू उस शक्तिशाली हथियार बख्शदा है प्रभु, तू सारियां चीजां दे विच सानू
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਗਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਓ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ